Good morning, everyone. I am Tushara. I am the third daughter of your correspondent, A.B.C. Dev Garu. This is not my first time taking one of these seminars or special classes to the students of this school, but it's been too long now, and I'm a little nervous. And the best way to break this nervousness and also kind of know you is by introducing myself a little. Because I don't think I know any one of you, and I'm not sure if you know me as well. So I'll start with that. I'll try to speak in English and Telugu as well, just like your semi-medium. I studied until 10th class in this very school. I think when I did my 10th class, that was our classroom. That was about 12 years ago. And then I studied in AP-IIIT Nusvidu for 2 years. We used to call that pre-university course, which is same as intermediate or +1 or +2. And after that, I moved to Hyderabad to study my B.Tech in mechanical engineering for 4 years. After that, I stayed in Hyderabad for another 2 years to work in a company as a design engineer, which I will talk about later. And while I was working, I started applying for my higher studies to pursue my master's, and I got admission in one of the very good universities in Germany, in the city of Munich. The university is called Technical University of Munich, and there I studied my Master's of Science in Power Engineering. After I finished that, I started working as a research assistant or research staff, which means I am doing my PhD there in the same university where I studied my master's. I'll talk more about how I got into all these places a while later. So one thing that I want to point out here is that I moved away from Kottapeta, my family, bit by bit in the past 12 years. గత 12 ఏళ్ళుగా నేను కొత్తపేట నుంచి మూవ్ అవుతూ వచ్చాను. మీ అందరికీ ఇది కనిపిస్తుందో లేదో, ఈ రెడ్ కలర్ డాట్ కొత్తపేట. అక్కడ నేను 10th క్లాస్ వరకు చదువుకున్నాను. అండ్ దెన్ దిస్ గ్రీన్ కలర్ లొకేషన్ ఈజ్ నూజివీడు in Krishna district, where I studied my intermediate or pre-university course for 2 years, and then for my B.Tech I moved to Hyderabad, which is away from home again. After that, I moved to another continent, another country, which is Germany. So this is just to give you some perspective of how my last 12 years went. Today, I am going to talk about two things. First thing is about higher education. My experience while I was doing higher education. And second is about Germany. Here the intention is not to really talk about Germany in particular or higher education in power engineering in particular, but this is an example. ఇందాక మ్యాప్లో చూపించినట్టు కొత్తపేట నుంచే వచ్చినా కూడా నేను జర్మనీ వెళ్ళి ఇప్పుడు పిహెచ్డి చేయగలుగుతున్నాను. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్. అలా ఒక ఎగ్జాంపుల్ని డీటెయిల్గా మీకు చెప్పడం ద్వారా మీకు ఏమైనా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి మీరు కూడా అలాంటివి ఏదైనా చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అనేది ఈరోజు ఈ టాక్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం.
సో ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు ఐఎమ్ నాట్ ద ఓన్లీ వన్. మీకు మలాలా గురించి తెలుసు కదా, నోబెల్ అవార్డు పీస్ ప్రైజ్ వచ్చింది కొన్నేళ్ల క్రితం. పాకిస్తానీ అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయికి నోబెల్ అవార్డు వచ్చేటానికి ఆ అమ్మాయికి 16 ఏళ్ళు 17 ఏళ్ళు. ఆ అమ్మాయి నోబెల్ అవార్డు తీసుకుంటున్నప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ స్పీచ్లో ద వెరీ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ దట్ షీ టోల్డ్ వాజ్, I tell my story not because it is unique, but because it is not. అర్థం ఏంటంటే, నేను నా కథ చెప్తూ ఉంటాను, అది యూనిక్ అని కాదు, అంటే అది ఒక్కగానొక్క కథ కాదు కాబట్టి. నాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, అందుకే నా కథకి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ అంటూ ఆ అమ్మాయి ఆ నోబెల్ అవార్డు యాక్సెప్టెన్స్ స్పీచ్ మొదలుపెట్టాను. నేను ఆ సెంటెన్స్ ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు అనిపించింది. నాలాంటి వాళ్ళు ఇలా గ్రామాల నుంచి వచ్చి పై చదువుల కోసం వేరే దేశాలు వెళ్ళి అక్కడ స్థిరపడిన వాళ్ళు, అక్కడ నేర్చుకుని తిరిగి వచ్చి ఇక్కడ ఇంకా మంచి పనులు చేసిన వాళ్ళు ఇలా చాలామంది ఉన్నారు. సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఇక్కడ మీకు ఈ స్లైడ్లు ప్రిపేర్ చేశాను కొంత ఈజీగా చెప్పచ్చని. ఫస్ట్ది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఉన్న ఈ ఫోటో. నేను చదువుకుని ఇప్పుడు పిహెచ్డి చేస్తున్న యూనివర్సిటీ, టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మ్యూనిక్లో చదువుకుని కానీ, పనిచేసి కానీ, రీసెర్చ్ చేసిన కానీ నోబెల్ అవార్డులు వచ్చిన శాస్త్రవేత్తల్లో కొంతమంది బొమ్మలు. 16 మందికి అక్కడ వాళ్ళకి ఆ యూనివర్సిటీలో చదువుకుని కానీ, పనిచేసి కానీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పటివరకు నోబెల్ అవార్డులు వచ్చాయి. ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నది ఏంటంటే జర్మనీలో, నేను ఉండే సిటీలో మ్యూనిక్లో ఒక చర్చ్ ఫోటో అన్నమాట. సో లెట్ us start. I'll start with Germany first. జర్మనీ యూరోప్లో ఒక దేశం. ఇక్కడ మ్యాప్లో ఆల్మోస్ట్ మధ్యలో ఉంటుంది. యూరోప్ దేశాలన్నీ చాలా చిన్న చిన్న దేశాలు ఇండియాతో కంపేర్ చేస్తే. ఇక్కడ మాట్లాడే లాంగ్వేజ్, జర్మనీలో మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ జర్మన్. అది ఇంగ్లీష్ పేరు. జర్మన్ అనేది ఇంగ్లీష్ పేరు. నిజానికి వాళ్ళ భాషలో దాని పేరు డాయిచ్. వాళ్ళ భాషలో వాళ్ళ జర్మనీని డాయిచ్ ల్యాండ్ అంటారు. అంటే డాయిచ్ భాష మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండే ప్రదేశం అని అర్థం. ఈ డాయిచ్ లేదా జర్మన్ అనే లాంగ్వేజ్ 3 దేశాల్లో మాట్లాడతారు. జర్మనీ, స్విట్జర్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా 3 పక్క పక్కనే ఉంటాయి. అయితే ఆస్ట్రియా, ఈ జర్మనీ, స్విట్జర్లాండ్, ఆస్ట్రియాలో మాట్లాడే జర్మన్ భాష అయినప్పటికీ మాండలికాలు వేరుగా ఉంటాయి. డైలెక్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇవన్నీ వేరే వేరే దేశాలు అయినప్పటికీ యూరోప్లో అబౌట్ 27 కంట్రీస్ ఫార్మ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యూరోపియన్ యూనియన్. దే ట్రై టు హ్యావ్ some kind of laws that applies for all these countries together. సోషల్ సరిగ్గా బాగా చెప్తారు నా కదా దీని గురించి. అయితే I wanted to talk about European Union here a little bit because of something called Schengen area. నేను జర్మనీలో I got the seat in a German university. సో నేను వీసాకి అప్లై చేసినప్పుడు I got something called Schengen visa. అంటే నాకు వీసా జర్మనీలో చదువుకోవడానికి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు అక్కడే వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి జర్మనీలో వర్క్ చేయడానికే నాకు వీసా వచ్చింది. కానీ ఈ షెంగెన్ ఏరియాలో ఎక్కడైనా కూడా నేను ట్రావెల్ చేయొచ్చు అనమాట. అదే యూరోపియన్ యూనియన్లో ఉన్న చాలా కంట్రీస్కి వర్తిస్తుంది. ఈ యూరోపియన్ యూనియన్లో ఏ కంట్రీలోకి చదువుకోవడానికి వీసా వచ్చినా కూడా మిగిలిన కంట్రీస్లో కూడా వెళ్ళడానికి డైరెక్ట్గా జస్ట్ బార్డర్ క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆ రకమైన వీసా వస్తుంది అన్నమాట. సో జర్మనీ బాగా ఫేమస్ దేనికంటే కార్ల కంపెనీలకి.
మెర్సిడీస్ బెంజ్, BMW, ఫోక్స్ వ్యాగన్, ఇంకా అలా చాలా కార్ల కంపెనీలు జర్మనీలో పుట్టి ఇప్పుడు చాలా కాస్ట్లీ కార్ల కంపెనీలు చాలా వరకు జర్మనీ ఆరిజిన్లో వచ్చినవి అన్నమాట. అలా హిస్టారికల్గా గత కొన్ని ఏళ్లుగా జర్మనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫీల్డ్లో చాలా పేరు పొందిన దేశం. మేడ్ ఇన్ జర్మనీ అనే ట్యాగ్ ఉంది అంటే అది చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ అన్నట్టుగా ప్రపంచ దేశాల్లో చాలామంది నమ్ముతారు. నేను జర్మనీ వెళ్ళడానికి మెయిన్ కారణం కూడా అదే. నేను మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నా అని చెప్పాను కదా బీటెక్లో. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిలేటెడ్ ఆ చదువులకి ఆ రకమైన జాబ్స్ చేయడానికి జర్మనీ చాలా బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఐ ట్రై టు అప్లై ఫర్ జర్మన్ యూనివర్సిటీస్. డాయిచ్ అని చెప్పాను కదా, జర్మన్ లాంగ్వేజ్. చూడ్డానికి రాయడానికి ఇంగ్లీష్లానే ఉంటుంది. కొన్ని అక్షరాలు మాత్రం వేరే వస్తాయి. ఆ ఉమ్లౌత్, అసెట్, ఓ ఉమ్లౌత్, ఊ ఉమ్లౌత్ 4 అక్షరాలు మారాయి, ఎక్స్ట్రాగా వచ్చాయి. అవి కాకుండా మిగతా అంతా కూడా మోస్ట్లీ ఇంగ్లీష్ రాసినట్టే ఉంటుంది, కానీ ఇంగ్లీష్ కాదు. జర్మన్ గ్రామర్ చాలా కాంప్లికేటెడ్, చాలా ఎక్కువ రూల్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్తో పోలిస్తే. నేను ఇంకా నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను. జస్ట్ ఇక్కడ సరదాగా ఉంటుందని మీకు కొన్ని చిన్న చిన్న సెంటెన్సెస్ ఇక్కడ రాశాను. హలోకి హలోయే, ఇంగ్లీష్లో హెలో HELLO, జర్మన్లో HALLO. అయితే ఇంగ్లీష్లోనే ఉన్నా, రాయడానికి అది ఇంగ్లీష్లోనే ఉన్నా, ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా కొంతవరకు ఇంగ్లీష్లోనే ఉన్నా కూడా భాషకి మధ్య భావం మారుతుంది. మనం తెలుగులో ఎలా ఉన్నారు అని అడుగుతాం, ఇంగ్లీష్లో హౌ ఆర్ యూ, జర్మన్లో వి గెట్స్ దియర్ అని అడుగుతాం. అయితే వి గెట్స్ దియర్కి ఎగ్జాక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తే హౌ ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ అని అర్థం. హౌ ఆర్ యూ అన్న క్వశ్చన్ జర్మన్లో హౌ ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్, ఎలా నడుస్తుంది. సమాధానం కూడా మియర్ గెట్స్ గుడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ గుడ్, బాగానే నడుస్తుంది అని అర్థం. ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నాను అన్న సంభాషణ జర్మన్లో చేయలేం. అలానే వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్, మోస్ట్ కామన్ క్వశ్చన్, మోస్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్, నీ పేరేంటి, దానికి వి హైస్ దు అని అంటారు. దానికి అర్థం వాట్ ఆర్ యూ కాల్డ్, నిన్ను ఏమని పిలుస్తారు అని అర్థం. నన్ను తుషారా అని పిలుస్తారు, హైజా తుషారా అన్న ఆన్సర్. సో భాషకి ఆలోచన విధానం చాలా మారుతుంది. సో యువర్ పర్సనాలిటీ విల్ చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద లాంగ్వేజ్ దట్ యు స్పీక్. బేస్డ్ ఆన్ ద లాంగ్వేజ్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఇన్. Next, I think this is the most interesting and beautiful slide in today's talk. Weather in Germany. ఇక్కడ జర్మనీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి జర్మనీ గురించి చెప్తున్నాను. జర్మనీ ఫోటో పెట్టాను ఇక్కడ, కానీ చాలా యూరోపియన్ కంట్రీస్లో దిస్ ఈజ్ ట్రూ. వీళ్ళకి 4 సీజన్స్ ఉంటాయి. వర్షాకాలం మాన్సూన్ సీజన్ ఉండదు, వింటర్, స్ప్రింగ్, సమ్మర్, ఆటమ్. ఇక్కడ ఫోటో సేమ్ బిల్డింగ్ది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నాయిస్వాన్స్టైన్ క్యాజిల్. డిస్నీ క్యాజిల్కి ఇన్స్పిరేషన్ ఈ క్యాజిలే. ఆ క్యాజిలే కాస్త వేరే డైరెక్షన్స్లో 4 సీజన్స్లో తీసిన ఫోటో. వింటర్ టైంలో, డిసెంబర్, ఫిబ్రవరి టైంలో, అంటే రైట్ నౌ it is very cold in most of the German regions, especially the southern part. Austria, Germany, Switzerland కలిసే southern border లో ఆల్ప్స్ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ దాని దరిదాపుల్లో ఉండే రీజియన్స్ చాలా ఎక్కువ స్నోఫాల్ ఉంటుంది ఆ రీజియన్స్లో. సో ఇది కూడా అలాంటి ఒక ఆల్ప్స్కి దగ్గరగా ఉన్న ప్లేస్ అన్నమాట. First, you can guess already, this is winter and this is spring, where you see
already green leaves coming, and then summer which is bright, and then the autumn where leaves turn yellow and then fall. I am very happy that I am not in Germany right now. I planned my holidays also in such a way that I can be here in peak winter, so that I can escape snowfall. Yeah, snow, for the first time when I went there, my very first year in 2018, the winter was very nice. One of the very high snowfall years that was. I enjoyed it a lot, and then from my second year onwards, I am not enjoying it anymore. Because వింటర్ అయినా కూడా ఎంత స్నోఫాల్ ఉన్నా కూడా బయటకు వెళ్ళి మన పనులు మనం చేసుకోవాలి కాబట్టి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అక్కడ వాళ్ళకి కూడా చాలా ఇష్టం ఉండదు వింటర్ అంటే. సమ్మర్ని చాలా ఇష్టపడతారు. సమ్మర్ అంటే ఒక 25 degrees, ఎప్పుడైనా 28, 29 degreesకి రీచ్ అవుతుంది టెంపరేచర్. ఇక్కడ నేను ఒకటి చాలా మందికి చెప్తూ ఉంటాను, which I found very interesting. Language also develops, expressions develop based on your living conditions. ఇంగ్లీష్లో అలాగే మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్లో ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ సేమ్ ఉంటాయి. సో ఇంగ్లీష్ మనందరికీ కొంచెం తెలుసు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇంగ్లీష్లో వార్మ్, కోల్డ్ అనే వాటిని యాడ్జెక్టివ్స్గా వాడతాం కొన్ని సందర్భాల్లో. వార్మ్ స్మైల్, వార్మ్ హగ్ అంటే అవి చాలా బాగున్నాయండి. వార్మ్ స్మైల్ ఎవరైనా ఇచ్చారు అన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాము అంటే చాలా చాలా ఆదరంగా చాలా చక్కటి స్మైల్ ఇచ్చారు అని అర్థం. అలాగే కోల్డ్ హార్టెడ్ అని అన్నాము అంటే వాళ్ళకి అసలు రాతి గుండె. అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంగ్లీష్లో ఉంది. ఇది ఇలా చల్ల దేశాల్లో చాలా వాటిల్లో ఈ భాషలో ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి. మనకి తెలుగులో చూసుకున్నట్లయితే చాలా చల్లని చూపు చూశాడు అంట. చాలా చల్లని చూపు చూడడం ఇంగ్లీష్లో కానీ జర్మన్లో కానీ చెప్పలేము, ఎందుకంటే కోల్డ్ అనేది వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకంటే వింటర్లో చాలా ఇబ్బందులు పడిపోతారు. So yeah, languages, how the languages, these expressions develop is very interesting. Then after weather, I want to particularly talk about public transport. So that's this very first image is intercity trains. ICE antaru, one of the very fast in the world. As the name says, intercity, these trains are connected from city to city. Munich to Berlin or Munich to Köln, ఒక సిటీ నుంచి ఇంకో సిటీకి వెళ్ళడానికి ఈ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ 300 more than 300 kmph అందుకుంటాయి వెళ్తున్నప్పుడు. వెరీ వెల్ మెయింటైన్డ్ అండ్ వెరీ క్లీన్ అండ్ ఈవెన్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా వెరీ ఫ్యాన్సీ విషయం అనమాట ఐసీఈలో ట్రావెల్ చేయడం అనేది. ట్రైన్ టికెట్ల రేట్లు కూడా ఎక్కువ బస్సులతో కంపేర్ చేస్తే. అది అయితే మిగిలిన 3 ఇమేజెస్, these are city transport, within one city. And here these pictures are particularly for the city of Munich, where they always apply blue color to all their public transport. So this image is a train that goes from center of city to my university. This is something that I board every day. This goes on land, normal train. And then this is called tram. ఇది అప్పుడప్పుడు మన సినిమాలో కూడా చూస్తూ ఉంటాం. రోడ్డు మీదే పట్టాలు ఉంటాయి కానీ రోడ్డు మీదే వెళ్తుంది అన్నమాట. పర్టికులర్ ట్రైన్ పట్టాలకి ట్రామ్ పట్టాలకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇది అండర్ గ్రౌండ్ ట్రైన్. మొత్తం సిటీ అంతా అండర్ గ్రౌండ్ ట్రైన్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది. బాన్ అంటారు. బాన్ అంటే ట్రైన్ అని అర్థం. ఇవి 1970లో ఎప్పుడో మొదలు పెట్టారు ఇలాంటి ఉబాన్ అని వాడడం. నేను ఉంటున్న సిటీలో అయితే ఇది చాలా పాత ట్రైన్ అనమాట. ట్రైన్ మోడల్ కూడా స్టిల్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. ద మెయింటెనెన్స్ ఇస్ రియల్లీ గుడ్.
So on average, most of the population use public transport even though they have cars. సొంత వెహికల్స్ని చాలా తక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు. పర్టికులర్గా ఏదైనా చిన్న ట్రిప్కి టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు సొంత కార్లో వెళ్దాం అనుకుంటారు, కానీ మోస్ట్లీ డైలీ వర్క్కి వెళ్ళడానికి కానీ దేనికి కానీ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చాలా పెద్ద మొత్తంలో యూజ్ చేస్తారు. ఇది అగైన్ కేవలం జర్మనీకి సంబంధించిన విషయం కాదు, ఓవరాల్గా యూరోప్లో చాలా కంట్రీస్కి సంబంధించిన విషయం. అండ్ వీటితో పాటు బస్సులు కూడా ఉంటాయి. బస్ మీకు తెలిసిందే కదా, నేను ఇక్కడ ఫోటో పెట్టలేదు. సో నేను ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు నేను ఉంటున్న ఇల్లు కొంచెం దూరమే సిటీకి, మా యూనివర్సిటీకి. అయితే నేను ఒక బస్ ఎక్కి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక అండర్ గ్రౌండ్ ట్రైన్ ఎక్కి మళ్ళీ ఇంకో అండర్ గ్రౌండ్ ట్రైన్ మారాలి. ఇట్ టుక్ అబౌట్ 40 minutes to reach. But it doesn't ever feel like really traveling. Very comfortable. వికారాలు అవేమీ ఉండవు, వెరీ క్లీన్గా ఉంటుంది. నేను మామూలుగా ఫోన్లో ఏదైనా చూసుకోవడం, ఏదైనా బుక్ చదువుకోవడం, ఆ టైం నాకు ఏదో ట్రావెలింగ్ వల్ల వేస్ట్ అయిన ఫీలింగ్ వచ్చేది కాదు. అయితే ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మై హోమ్ ద బస్ స్టాప్, for every bus stop there is a calendar, like timetable when this bus arrives. Every 20 minutes ki general ga bus untundi, train aithe every 10 minutes ko untundi. So this bus timetable was morning 6 to night 10 o'clock every 20 minutes. So na stop ki 6:12, 6:32, 6:52, 7:12, 7:32, 7:52 ఇలా ఇంటర్వెల్స్లో వస్తుంది. అలాగే అక్కడ బస్ స్టాప్లో ఉన్న షీట్ మీద కూడా అదే రాసుంటుంది. అండ్ ఖచ్చితంగా 6:12కి బస్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఒక నిమిషం ముందే వస్తే కనుక 12 వచ్చేంత అయ్యేంత వరకు బయలుదేరుతుంది ఆ స్టాప్లో ఆగి. ప్రతి ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అంతే, ట్రైన్లు అంతే, ట్రామ్లు అంతే, బస్సులు అంతే. దాంతో ఈ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎంత బాగా ఎందుకు రన్ అవుతుంది అంటే, ప్రజలు కూడా మీరు మామూలుగా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఎక్కడికైనా మీట్ అవ్వడానికైనా టైం చెప్పేటప్పుడు మనం 7:30కి వస్తాను అలా రౌండ్ ఫిగర్లు చెప్తాం కదా, వీళ్ళు టైం ఎగ్జాక్ట్గా నిమిషాలతో సైతంగా చెప్తారు. ప్లానింగ్ కూడా అలానే ఉంటుంది. ఎవరైనా టైం అడిగితే కూడా చాలా చాలా ఎగ్జాక్ట్గా చెప్తారు. సో పంక్చువాలిటీ ఈజ్ సంథింగ్ వెరీ యూరోపియన్, వెరీ జర్మన్. నేను నా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ అన్ని వరుసగా చూపిస్తున్నాను. నేను ఫస్ట్ టైం జర్మనీ వెళ్ళినప్పుడు ఏవేవైతే నాకు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించాయో నేను ఒక స్లైడ్లో చెప్తున్నాను. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. సో I used to rent a house. 4 of our friends used to live in the same house. And then in front of every house, there are 3 color dustbins. These are mool antaru dustbins. So brown color lo unnadi bio dustbin annamata. Adi andulo అందరికి గార్డెన్స్ ఉంటాయి, చిన్నవో పెద్దవో, ఆర్ అట్లీస్ట్ కుండీలో మొక్కలు పెంచుకుంటారు. దానికి సంబంధించి ఆ మట్టి లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఉల్లిపాయ తొక్కలు ఇలాంటివన్నీ బయోడిగ్రేడబుల్ అనమాట. ఆర్గానిక్ వస్తువులన్నీ చెత్త వేయడానికి ఆ బ్రౌన్ కలర్. అండ్ దెన్ బ్లూ కలర్ది రీసైక్లబుల్ మెటీరియల్స్ అండి, కార్డ్బోర్డ్లు, పేపర్లు అలాంటివి వేసే రీసైక్లబుల్ మెటీరియల్ ఏమో బ్లూ కలర్. And the black color is everything else. బయో కానిది, మట్టి లాంటిది కానిది, ఆర్ రీసైక్లబుల్ కాని ప్రొడక్ట్లు అన్నీ కూడా బ్లాక్ దాంట్లో వేయాలి. సో ఎవ్రీ వారము వస్తారనమాట ఈ చెత్త పట్టుకెళ్ళే వాళ్ళు ఒక ట్రక్లో. అయితే మొన్న మధ్య నేను ఒక వీడియో చూసాను యూట్యూబ్లో, జర్మన్ న్యూస్కి సంబంధించిన వీడియో. అందులో ఈ చెత్త ఎత్తుకు వెళ్ళే వాళ్ళ జీతాల గురించి, వాళ్ళ లైఫ్ గురించిన వీడియో. వాళ్ళ జీతాలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మా ఇల్లు మరి కొంచెం రోడ్డుకి చిన్న కాలనీ లాగా ఉండి లోపల వరకు ఉండేది. అండ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ ఎవ్రీ మండే, మాకు క్యాలెండర్ ఉంటుంది, మళ్ళీ టైం టేబుల్ ఉంటుంది. ఏ వారం మొత్తం సంవత్సరం క్యాలెండర్ ఇచ్చేస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో.
ఏ రోజు ఏ ఏ కలర్ డస్ట్బిన్ పట్టుకెళ్ళడానికి వాళ్ళు వస్తారు, ఆ చెత్త పట్టుకెళ్ళడానికి వస్తారు. అయితే ఆ లోపల కాలనీ నుంచి రోడ్డు దగ్గర వరకు మేమే చక్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగానే వాటిని తీసుకొచ్చి రోడ్డు ముందు పెట్టి వెళ్ళిపోవడమే. వాళ్ళు ఏదో ఒక టైంలో వచ్చి మళ్ళీ అక్కడే పెట్టేస్తారు. చెత్త మాత్రం తీసుకునేది పెద్ద చెత్త ట్రక్ లాంటిది ఉంటుంది, చెత్త అంతా అందరూ డంప్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు. సో ఈ వీడియోలో దే షోడ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ సచ్ ఎ పర్సన్ హూ వర్క్స్ ఇన్ దిస్ వేస్ట్ ట్రక్స్. వాళ్ళ శాలరీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ వాజ్ షాకింగ్, ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్ టు మైన్ ఇఫ్ నాట్ మోర్. దే ఆర్ మోర్ దాన్ మీ ఇన్ సమ్ కేసెస్. ఏ ఉద్యోగము తక్కువ కాదనమాట. నేను మాస్టర్స్ చదువుకుని పిహెచ్డి చేస్తూ నేను ఎంత సంపాదిస్తానో వాళ్ళు కూడా ఆ రకంగానే సంపాదిస్తారు. సో ఏ ఉద్యోగంలో సిమిలర్ ట్రీట్మెంట్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఉంటుంది. వాళ్ళేమో తక్కువ స్థాయి ఉద్యోగం, ఇది ఎక్కువ స్థాయి ఉద్యోగం అన్నట్టుగా ఉండరు. ఏదైనా సమాజానికి ఉపయోగపడే పని చేస్తారు, పని చేసినందుకు సంపాదిస్తారు, పని చేస్తున్నందుకు వాళ్ళు సుఖంగా ఉండగలిగేంత సంపాదిస్తారు. ఆ రకమైన సిస్టమ్ I find it very interesting again. And then since I'm born and brought up in India, I lived here for 24-25 years of my life, and then I went to Germany. So here are the few things that I like and I don't like to be in Germany. So first the list of what I like. Their love for nature. So I already told that almost every house has some part of garden, which is okay. And then there are some instances which stand out more than others. Like if they are constructing a road and there is a big trunk tree in their planned direction, రోడ్డు ఖచ్చితంగా మలుపు తిప్పి వేస్తారా ఆ చెట్టు కొట్టి. అంతలాగా సిటీలో ఉంటున్నప్పటికీ కూడా నేను వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ బిగ్ సిటీస్లో ఉంటున్నాను. స్టిల్ ఐ సీ అ లాట్ ఆఫ్ ట్రీస్, అ లాట్ ఆఫ్ గ్రీనరీ. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఐ మెన్షన్డ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఐ లైక్ మై బస్ టు కమ్ ఆన్ టైమ్. And then general fitness of the public. They all really care about what they eat and then what they do. They like to walk, they like to hike, they do a lot of cycling. So public transport వాడన వాళ్ళు మెజారిటీ సైకిల్ తొక్కుతారు. సైకిల్ తొక్కడం అంటే వింటర్లో కొంచెం కష్టం అవుతుంది, ఎందుకంటే మంచు అంతా పడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం స్కిడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో వింటర్లో ఇప్పుడు నా కొలీగ్స్లో చాలామంది వింటర్లో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో నాతో పాటు ట్రైన్ ఎక్కి వెళ్తారు ఇంటికి. సమ్మర్ టైంలో అంటే మంచు పడని టైం అంతా కూడా వీళ్ళు సైకిల్ వేసుకుని వస్తారు. వీళ్ళందరూ కూడా నాలానే కొంచెం సెంటర్ ఆఫ్ సిటీలో ఉండి, యూనివర్సిటీ ఏమో కొంచెం సిటీ అవుట్స్కట్స్లో ఉంటుంది అనమాట. 20 kilometers in one direction. Every day they will come on cycle. My professor, నా సూపర్వైజర్, ఎవరి కింద అయితే నేను పనిచేస్తున్నాను, ఆయనకి నియర్లీ 60 years ఉంటాయి. ఆయన వైఫ్ కూడా ఇక్కడ మా యూనివర్సిటీలోనే వేరే డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తారు. వాళ్ళిద్దరూ కూడా సైకిల్స్ మీద వస్తారు ఎవ్రీ డే. దే ఎంకరేజ్ మీ టు బై bicycle as well, which I will do maybe this summer. So 20 kilometers plus 20 kilometers, 40 kilometers, 5 days a week. Cycle మీద travel. సో ఇదంతా కూడా ఫిట్నెస్ కంట్రిబ్యూషన్ అనమాట. వాళ్ళు పర్టికులర్గా ప్రతిరోజు జిమ్కి వెళ్తారని నేను అన్నాను, బట్ దే డూ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, రన్నింగ్కి వెళ్ళడము, వాళ్ళు ఏం తింటున్నారో అది చూసుకుంటే. అండ్ దెన్ the interest in politics. Very recently I found about this. I have been in Germany for 3 years now, and then we had, since I went there, this year, 2021, there was a federal election. So
ఎలక్షన్స్ జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉన్న పార్టీల మీద గురించి దాని గురించి ప్రతిరోజు వాళ్ళ లంచ్ బ్రేక్లో అందరూ డిస్కస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. సో ఈచ్ పొలిటికల్ పార్టీ హ్యాస్ ఎ క్లియర్ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ దే వాంట్ టు డూ అండ్ దెన్ పీపుల్ అండ్ ఓటర్స్ వాళ్ళకి క్లియర్గా తెలుసు ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఏం చేస్తుందో, వాళ్ళకి అది కావాలో వద్దో. చాలా ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, చాలా ఎక్కువ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది ప్రతి వాళ్ళకి కూడా. దే రియలీ కేర్ అబౌట్ who they want to vote for. And then the healthcare system. Healthcare system అంటే మామూలుగా హాస్పిటల్స్, వైద్యం in general. So there is something called, this is a German invention. జర్మనీలోనే మొదటిసారి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనే దాన్ని మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడు చాలా దేశాల్లో ఉంది. అంటే ప్రతి నెల కొంత హెల్త్ కోసం అని చెల్లిస్తాం అనమాట. మన జీతం నుంచి కొంత కట్ అవుతుంది మన హెల్త్ గురించి. అలా కట్ అయిపోవడం వల్ల నేను ఏ డాక్టర్ దగ్గరికైనా వెళ్ళిపోవచ్చు. నాకు ఒక కార్డు ఇస్తారు, హెల్త్ కార్డు, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోండి. నేను ఇంకేం కట్టక్కర్లేదు. వైద్యం అంతా ఫ్రీ అంటే నేను ఆల్రెడీ కడుతున్నట్టు ప్రతి నెల. ఎంత పెద్ద సర్జరీ అయినా కూడా వాళ్ళు ఫ్రీగా చేసేస్తారు. ఇది ఒక సిస్టమ్. నేను జర్మనీలో అడుగు పెట్టడానికి నాకు వీసా ఇవ్వడానికి వన్ ఆఫ్ ద రూల్స్ అనమాట, ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి తీసుకుంది కదా, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. అండ్ దెన్ ద వెరీ లాస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద లిస్ట్ దట్ ఐ కుడ్ ప్రిపేర్ ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ హిస్టరీ. సో ద మ్యూజియమ్స్, వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసే మ్యూజియమ్స్ కానీ హిస్టారికల్ స్ట్రక్చర్స్, మాన్యుమెంట్స్ కానీ చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుంది. అక్కడికి అలాంటి చోటుకి వెళ్తే హిస్టరీ అండ్ గైడెన్స్ అంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది. లైక్ వన్ ఆఫ్ ది మ్యూజియంస్కి వెళ్తే వాళ్ళు నాకు ఒక చిన్న ఫోన్ లాంటిది ఒకటి ఇచ్చారు ఎంట్రన్స్ దగ్గర. ఆ ఫోన్లో ప్రతి ఎగ్జిబిట్ దగ్గర ఒక నెంబర్ ఉంది. ఆ నెంబర్ నేను ఫోన్లో టైప్ చేయగానే దాని తాలూకు హిస్టరీ అంతా మనకి 4-5 లాంగ్వేజ్లో ఆప్షన్ ఉంది. ఏ లాంగ్వేజ్లో కావాలంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో ఆడియో వినిపిస్తుంది. సమ్టైమ్స్ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో కూడా ఉంటుంది ఫోన్లో చూసి ఆ ఎగ్జిబిట్ గురించి తెలుసుకునేది. సో ఆ రకంగా చాలా వెరీ వెల్ మెయింటైన్డ్ మ్యూజియంస్ ఉంటాయి. And then what I don't like or what I have problem with in Germany, because every country is different, there is always some good things and some bad, some like problematic things, because I'm used to live in certain way in India. So the very first thing is no shift to digital world. Still everyone uses paper documents and so on. చాలా వరకు ఫోన్లో అయిపోయే, ఫోన్లో పంపించేయగలడం, ఈ ఫోన్పేలు, గూగుల్ పేలు ఇవన్నీ అసలు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు. ఆ రకంగా అడ్వాన్స్డ్ డిజిటల్ టూల్స్ని వాడుకోవడం ఇంట్రెస్ట్. అండ్ దెన్ బ్యూరోక్రసీ, మేబీ దిస్ ఈస్ నాట్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ ఆల్ at your age. So whenever you go to an office, they will ask you about for a lot of documents, a lot of paperwork, and then it can work out and it may not many times. And then here I again gave healthcare system in the things that I don't like. I like the fact that the treatment is kind of free because of insurance and so on. But and then their way to approach is different for the doctors and for the people who run clinics. They don't really write any medicine. So they just say teeth are in the good for me. So they don't really give out medicine so easily like we are habituated to. So that is kind of problematic. Maybe it's a good thing, but that's something that I have problem with. And then food, of course. As an Indian, wherever you go, this will be a problem. I think out of all the things in this slide, food is my constant for any other country. We can't like any other. But variety ఉండదు, spices ఉండవు, చాలా చప్పగా ఉంటుంది and so on. And people are very serious there, not very fun people.
But like I said, I don't like winters anymore. Like all Germans or all Europeans. Yeah. That is about the Germany part. Yeah, that is our first part for today's talk about Germany and about how the life is in Germany. And then I want to talk about higher education. Again, here I will tell my own experience of how I got into Germany, and just as an example. So this is a quote from one of the New York Times reporters, which I used to have in my room when I was staying in a hostel in Hyderabad. The minute you settle for less than you deserve, you get even less than you settle for. ఎప్పుడైతే నీకు కావాల్సిన దానికన్నా నీకు సరిపోయేదానికన్నా తక్కువ సరిపోతుందని మీరు సరిపెట్టుకుంటే అప్పటి నుంచి నువ్వు సరిపెట్టుకున్న దానికంటే తక్కువ నీకు దొక్కుతుంది అని. సో విచ్ ఈస్ అదర్ వే ఆఫ్ సేయింగ్ దట్ ఆల్వేస్ ఎయిమ్ టు రీచ్ ఈవెన్ హైయర్. సో ఎందుకు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నదానికి దట్ ఈస్ మై ఆన్సర్. No one, it's not like everyone needs to have a higher education. It's an interest, and it's a proven fact that if you have all the resources in your hand to pursue higher education, that is the best thing to do. So that's what drove me to have the journey that I had. So here, this is my story that we have already seen, and I particularly want to tell my story in a detailed way now. So when I did my BTech in mechanical engineering in Hyderabad, after that, just right after I finished my BTech, I started working in a solar company, and I worked there for 2 years as a design engineer. So that is the job that I got for the study that I had. So mechanical engineering related job as an engineer. అప్పటికి నాకు ఇప్పుడు కూడా రీసెర్చ్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. I wanted to become a scientist when I was a kid. I wanted to become an astronaut when I was a kid, when I was in the school. So I was looking for options while I was working. So the idea was to pursue some higher education, like MTech, in India. So దానికి గేట్ అనే ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. సో ఐ థింక్ యూ నో సంథింగ్ ఎంసెట్ గురించి తెలుసు, అట్లీస్ట్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్. సో ఇంటర్మీడియట్ అయ్యాక ఇంజనీరింగ్లో సీట్ రావాలంటే ఎంసెట్ అనేది ఒకటి రాస్తాం. ఇప్పుడు పేరేమో మారిందేమో నాకు తెలియదు. సో అలానే డిగ్రీ అయ్యాక ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ అయ్యాక హైయర్ స్టడీస్ ఎంటెక్ చేయాలి అంటే కనుక గేట్ అనే ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. సో దానికి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నాను. సో నేను ఎందుకు ఇండియాలో చదువుదాం అనుకున్నాను అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థాట్ ఇట్ విల్ బి కాస్ట్లీ థింగ్ టు గో టు అనదర్ కంట్రీ ఫర్ హైయర్ స్టడీస్. సో ఐ నెవర్ రియలీ like imagine myself going to some other country and study there. So I thought, okay, I'll write this GATE exam and get a seat and then do my MTech in one of the very good universities like IIT or something, and then I'll do into PhD or some kind of research. And then I found out about Germany, where the education is free. So, and then still there are problems because education is free, university ki kattakkarledu if I get a seat, but still it will cost something to be able to live there because it's a more developed country than India, so cost of living is higher. So knowing my family's financial position, I thought like this is not going to happen. So and then
I thought, okay, let's just try and then see if it works out, it will, otherwise I can just stay in India. పోయేదేం లేదు కదా ట్రై చేయడం వల్ల. So I started applying, and then one thing that I have to quickly mention here is that out of all the friends that I had at that time when I was working in Hyderabad, there are a couple of other people among my friends who also are trying to go to US, Germany, Canada, or for higher studies in other countries. So what we did is we used to in all our lunch times while we were working, we used to only talk about how we can apply and what we can do, because it will be a long process. It's not like just one application, but it starts from I have to figure out which course I want to study, first of all. And then for each course, for each country, there will be a different procedure, different documents that I have to submit. And then I will have to write some exams too. One exam particularly to show how good is my English, and another exam to show how good my logical skills are. సో మీరు వినే ఉంటారు జిఆర్ఈ అని, లేకపోతే టోఫెల్ అని, ఐఎల్స్ అని, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా రాస్తూ ఉండొచ్చు. సో ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ అన్నీ ప్లాన్ చేసుకుని రాసుకోవాలి, మంచి గ్రేడ్లు రావాలి వీటిల్లో. దాన్ని బట్టి మనకు కావాల్సిన మంచి యూనివర్సిటీలో సీటు వచ్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయి ఈ వచ్చిన గ్రేడ్ని బట్టి. సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి చదువుకోవడం మొదలుపెట్టాం మాకు ఫ్రీ టైంలో. మేమందరం కలిసి ఏ రకంగా ఏ యూనివర్సిటీకి అప్లై చేయాలి, ఏ కోర్స్ అయితే మాకు బాగుంటుంది, మాకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్, మేము ఆల్రెడీ చదివిన చదువులకి ఏది బాగా సూట్ అవుతుంది అన్న కన్వర్సేషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది మా మధ్య. సో ఈజీ అయింది because of these good friends that I had at that time. It was easier, and we did not consult anyone else to like consultancy lani avani ivanni untayi, meer peddaya koddi meeku telustundi idantha. మేమే మాకు కావాల్సిన విషయాలని తెలుసుకున్నాం. We searched everything in internet. We searched about all these courses, how good a certain university is. నాకేం తెలియదు జర్మనీ గురించి. when I started doing this, నాకు ఏ యూనివర్సిటీ పేరో తెలియదు, ఈవెన్ టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మ్యూనిక్ నేమ్ నాకు తెలియదు ఆ టైంకి. బట్ అండ్ దెన్ I found out in internet how which universities are really good and what are the courses that they are offering in these universities, and out of these courses which course is interesting to me or a good fit to my previous studies. And based on all this, I made a decision and I applied for 3 or 4 universities, and then I got admission in most of them. And then in the end, I decided which one I wanted to go for. And ఒకసారి మాస్టర్స్ అక్కడికి వెళ్ళడం, మాస్టర్స్ అయ్యాక కూడా ఏం చేయాలి, జాబ్ చేయాలా అక్కడే ఉంది, లేక నాకు చిన్నప్పటి నుంచి రీసెర్చ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి రీసెర్చ్ సైడ్ వెళ్ళాలా అని ఇది క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఐ అగైన్ థాట్ ఓకే, నాకు చిన్నప్పటి నుంచి గోల్ ఇదే కాబట్టి ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు ట్రై టు గెట్ ఎ సీట్ టు డూ మై పిహెచ్డి. అండ్ దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ మై ప్రొఫెసర్, ఆయన దగ్గర నేను చదువుకున్నాను అప్పటికే నా మాస్టర్స్లో, అండ్ హీ gave an opportunity to do PhD under his guidance. సో ఇవన్నీ సాధ్యపడడానికి మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్లో నాకు అనిపించేది ఏంటంటే, నౌ ఐ థింక్ అబౌట్ ద పాస్ట్ అండ్ హౌ ఇట్ ఆల్ వెంట్. I tried, first of all. I did not give up. I tried. ఓకే, ఇది వీళ్ళతో మాట్లాడితే పని అవ్వచ్చు, ఈ విషయం తెలియచ్చు, అడిగి చూద్దాం, అవకాశం వస్తే వస్తుంది. ప్రతిదీ కూడా నా అంతటి నేను ప్రొయాక్టివ్గా I approached different things. So I could get this very good PhD seat in a very good university.
So but once I reached there, which took for about 6 or 7 months, the application process anta kuda. And then visa kelaga, financial support elaga, adantha figure out chesaka. Once I reached there, of course, చాలా కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఉంటారు నా క్లాస్లో. ఇండియా నుంచి 20 మంది వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, పాకిస్తాన్ నుంచి కూడా 20 మంది వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అలాగే సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీస్ నుంచి, చైనా నుంచి, రష్యా నుంచి, ఇలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్, వేరే యూరోపియన్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు. అండ్ couple of students were also from Germany itself. అక్కడ ఎందుకు నా క్లాస్లో ఎక్కువ మంది జర్మన్ స్టూడెంట్స్ జర్మనీ వాళ్ళు లేరు అంటే, బికాస్ దేర్ ఎంటైర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇన్ జర్మన్ మీడియం. వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఏం లేదు. దే స్టార్ట్ స్కూలింగ్, దే ఫినిష్ స్కూలింగ్ ఇన్ కంప్లీట్లీ జర్మన్ మీడియం. ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ కూడా వాళ్ళకి +2 వరకు ఉంటుంది స్కూల్. జనరల్గా 18 ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు స్కూల్ అయిపోయాక బీటెక్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఏదైతే ఉందో, డిగ్రీ కోర్స్ కూడా వాళ్ళు జర్మన్ మీడియంలోనే చదువుతారు జనరల్గా. కానీ అక్కడికి వచ్చరికి కొంత ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ ఆప్షన్ కూడా ఈ మధ్య వచ్చింది. ఎందుకంటే దే వాంటెడ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్. ఇలా వేరే దేశాల నుంచి స్టూడెంట్స్కి ఆపర్చునిటీ ఇస్తే వాళ్ళ రీసెర్చ్ కంట్రిబ్యూషన్ వల్ల కూడా ఎక్కువ ప్రగతి సాధించగలం అనే నమ్మకం చాలామంది ప్రొఫెసర్స్లో ఇలాంటి యూనివర్సిటీలో ఉందన్నమాట. దాంతో వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అంటే జర్మనీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరూ జర్మనీలో ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అవుతారనమాట. ఐఎమ్ ఆల్సో అన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ దేర్. ఇలా వేరు దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి చదువుకునే అవకాశం ఇవ్వడం కోసం వాళ్ళు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. సో అయితే ద వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నా కొలీగ్స్లో నేను చేస్తున్న జాబ్లో, నా పిహెచ్డీలో నాతో పాటు పిహెచ్డీ చేస్తున్న వాళ్ళలో చాలామంది జర్మన్ దేశస్తులు ఉన్నారు. వీళ్ళు ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు, నాకన్నా మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు సర్టన్ ఏజ్ వచ్చాక ఇంగ్లీష్ను ఒక భాషగా నేర్చుకున్నారు, ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడాలని ఉద్దేశంతో. అందరి వాళ్ళకి ఆ టైంకి కన్ఫ్యూజన్ ఏమి లేదు. దే హ్యాడ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ దట్ దే నీడ్ ఆల్రెడీ ఇన్ దేర్ కంఫర్టబుల్ మదర్ టంగ్. They had this knowledge already, and then they learned English as a language, and then now they can converse and use both the languages very well. That is something very inspiring, not just interesting. And then since I think this is the reason behind their logical understanding of the subject. So German students are some of the international students. ఎక్కడైతే వాళ్ళు మదర్ టంగ్లోనే చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్నారో వీళ్ళకి లాజికల్ అండర్స్టాండింగ్ చాలా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్. దే డోంట్ ఫర్గెట్ ఎనీథింగ్ దట్ దే స్టడీడ్ ఇన్ దర్ స్కూల్ టైమ్. నథింగ్. మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, బయాలజీ ఏదైనా కూడా దే జస్ట్ నెవర్ ఫర్గెట్. So that's some kind of struggle that I faced when I started there, because ఏదైనా వెరీ బేసిక్ థింగ్ క్లాస్లో ప్రొఫెసర్ చెప్తున్నప్పుడు నాకు గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి టైం పట్టేది. ఒక్కొక్కసారి నేను మళ్ళీ పాత పుస్తకాలను చదవాల్సి వస్తూ ఉండేది. బట్ దే జస్ట్ నో. జర్మన్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఇలా కొన్ని కంట్రీస్ నుంచి ఉన్నారు, ఈవెన్ చైనీస్ స్టూడెంట్స్, దే జస్ట్ నో ఆల్ దీస్ బేసిక్స్ వెరీ వెరీ వెల్. దే హ్యావ్ ఒక జర్మనీలోనే కాదు, మోస్ట్ ఆఫ్ ది వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో దే బిలీవ్ ఇండియన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఎట్ మ్యాథమెటిక్స్, విచ్ ఈస్ ట్రూ. మనం చాలా ఎక్కువ మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకుంటాం మన స్కూల్ డేస్లో కానీ, ఆ తర్వాత కూడా మన కాలేజ్ డేస్లో కూడా. వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ మ్యాథమెటిక్స్ నాలెడ్జ్ యాజ్ ఇండియన్స్. మన కరికులంలో కూడా ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్. మిగతా కంట్రీస్లో అంత ఎక్కువ ఉండదు. బట్
whatever they learnt, they have this understanding of how mathematics and physics are related. Physics lo ekkada mathematics vaadna ela vaadtunnaru, understanding a physical meaning of usage of mathematics వాళ్ళకి ఉన్నంతగా నాకు లేదు, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ లేదు. సో అది ఒక రకంగా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలోని డిఫరెన్స్ అనమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద ఎగ్జామ్స్. I scored really bad in my very first exam there, my first semester first exam. Not because I don't know anything, just because the pattern is just too complicated for me. ఒక 100 మార్కులకి పేపర్ ఇస్తే టైం సరిపోదు 100 మార్కులకి రాయడానికి. మోస్ట్లీ ఆబ్జెక్టివ్ పేరాలు రాయడానికి ఏమీ ఉండదు, చాలా ఫాస్ట్గా రాయాలి. సో వాళ్ళు నువ్వు 100 రాయాలని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. సో రిలేటివ్ గ్రేడింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. క్లాస్ మొత్తంలో ఇప్పుడు 50 మంది ఎగ్జామ్ రాస్తే ఈ 50 స్టూడెంట్స్లో ఎవరికి హైయెస్ట్ వస్తే వాళ్ళకి హైయెస్ట్ గ్రేడ్ A+ ఏదో ఇచ్చేస్తారు. సో వాళ్ళతోనే పోటీ పడుతున్నట్టు అన్నమాట. సో ఎవరు 100 మార్కులు రాయలేరు, కానీ ఎవరైనా ఒకళ్ళు 80 మార్కులకి రాశారనుకో, 80 రైట్ అయ్యాయి అనుకో, అందరికి 80కే అనమాట ఎగ్జామ్. సో ఆ రకమైన ప్యాటర్న్ చాలా టఫ్ అనిపించింది నాకు స్టార్టింగ్లో, అట్లీస్ట్ ఇన్ మై ఫస్ట్ సెమిస్టర్. And then I could understand how I can prepare. ఏది ఇంపార్టెంట్గా ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది, ఎందుకంటే అసలు టైం ఉండదు. మహా అయితే గంటన్నర ఉంటుంది ఒక ఎగ్జామ్. సో ఎగ్జామ్ కోసం ఎవరు ప్రిపేర్ అవ్వరు. ఎగ్జామ్ ఆ రోజు వెళ్ళి రాసొస్తారు అంతే వాళ్ళు. వాళ్ళు ప్రతిరోజు మామూలుగా క్లాస్లో విని దాన్ని బాగా లాజికల్ అండర్స్టాండింగ్తో నేర్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఎగ్జామ్లో టైం సరిపోకపోవడం లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. And then this is the last 2 points are something that I find as a difference between my BTech experience in Hyderabad and my master's experience in Germany. So akkada మొత్తం అందరం కలిసి ఇప్పుడు నేనేమైనా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను, నేనేమైనా రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ నా ప్రాజెక్ట్ వర్క్లు లేకపోతే ల్యాబ్ వర్క్లు నేను ఏం చేస్తున్నా కూడా, ద లెక్చరర్స్, ప్రొఫెసర్స్, దే ఆల్ థింక్ వీ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ టుగెదర్, డూయింగ్ దిస్ రీసెర్చ్, డూయింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ టుగెదర్. ఇట్స్ నాట్ యాజ్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ గెటింగ్ టెస్టెడ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే. సో దానివల్ల మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఆ రకమైన ఎంకరేజ్మెంట్, ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి అన్న మనస్తత్వం వల్ల వాళ్ళకు ఉండడం వల్ల నా మాస్టర్స్ అయ్యాక నాకు PhD సీట్ రావడం కూడా ఈజీ అయింది. సో దే ఆల్వేస్ గివ్ యూ ఎ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు డూ వాట్ ఎవర్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు. సో those are the main differences that I think that I faced in my experience of studying there. బట్ ఈ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా ఎగ్జామ్స్ అక్కడ ఉన్న ఎగ్జామ్స్ రాయడం, లేకపోతే సబ్జెక్ట్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడం, లైక్ మ్యాథ్స్కి ఫిజిక్స్కి ఉన్న ఇంటరాక్షన్ అర్థం చేసుకోవడం, దిస్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ దట్ యూ కాంట్ లెర్న్. ఇదంతా కూడా వెరీ ఈజీ టు లెర్న్. జస్ట్ ట్రై చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ హౌ ఐ వాంట్ టు డూ, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ అని మీరు అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. బట్ స్టార్టింగ్ నాకు తెలియదు కాబట్టి కొంత టైం పట్టింది. వై ఐ థింక్ ఐ కుడ్ మేక్ ఇట్. జర్మనీ వెళ్ళడం, కొత్త కంట్రీలో పుట్టి పెరిగిన అమ్మాయికి జర్మనీ వెళ్ళడం, అక్కడ చదువుకోవడం, అక్కడ రీసెర్చ్ చేయడం ఎలా సాధ్యపడిందంటే, అఫ్ కోర్స్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వన్ థింగ్, బట్ దట్స్ నాట్ ద ఆల్. సో లైక్ ఐ సెడ్ అక్కడ వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ కావాలి, ఎందుకంటే లైక్ ఐ సెడ్ మనకి మ్యాథమెటిక్స్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ, ఆ రకం మన కంట్రిబ్యూషన్ కూడా వాళ్ళకి కావాలి. సో అక్కడ వాళ్ళు బయట వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేద్దాము అన్న ఉద్దేశంతో ఉంటున్నారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూరోపియన్ కంట్రీస్ డూ దిస్. సో
it is much easier now than before. And then I could do a proper planning in the few months that I had to apply for everything. Thanks to my family support and also the productive friendships that I had. Like I said previously, out of these 4 friends who with whom I worked together to apply for all these universities, all of us got the admissions and we are all in our respective fields in abroad. So మా నలుగురికి కూడా వేరే స్కిల్ సెట్స్ ఉన్నాయి, మేము డిఫరెంట్ పీపుల్, బట్ స్టిల్ we could make it. So this is something that anyone can do. And of course I believed in myself that I could do it. So yeah, all this talk is, the main reason for all this talk today is to give you some information in how you can do something like this. It need not to be about engineering or power engineering or Germany. This is about anything that you want to achieve in your life. Anything that you want to study. Or sometimes job gurinchi kuda vere kan discussam anukochu. Chadu gurinche kaadu. So whatever, like, so first thing that you have to do to achieve something like this is have good grades. Of course, but that is again not everything. It's not like it neeku 90% or 95% unte chalu you will get a seat another kaadu. 90% వచ్చి కూడా నువ్వు రిజెక్షన్ ఫేస్ చేసే అవకాశం ఉంది. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ 90% to 80% లోని మంచి గ్రేడ్లు ఉంటే ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. లైక్ నీ అప్లికేషన్ ముందుకు వెళ్తుంది అనమాట, ఎక్కడ ఏది అప్లై చేసినా. అండ్ దెన్ స్మార్ట్ స్కిల్స్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్ కోర్స్ స్మార్ట్ స్కిల్స్ అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అందరికీ తెలుసు, ఇంగ్లీష్లో కొంత మాట్లాడగలగాలి, బట్ దట్ ఈస్ అగైన్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అండర్ స్మార్ట్ స్కిల్స్. కంప్యూటర్లో వాడాలని నాలెడ్జ్ ఉండాలి కొంతవరకైనా. ఐ థింక్ యూ ఆల్ హ్యావ్ దట్ నాలెడ్జ్. అండ్ దెన్ ద ప్రజెంటేషన్ అంటే మళ్ళీ అందులో రకరకాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఈ టాక్ నాకు చెప్పినప్పుడు లైక్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెమినార్, ఎ స్పెషల్ క్లాస్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ జర్మనీ. సో I prepared these slides so that of course all these slides that you have seen on this TV or the screen help me more than you to give this talk, so that it's a very structured. I know what I want to talk next. So these are all the presentation skills. This is one kind of presentation skills, to talk and express what you want to do in a orderly manner. And ఇలాంటివి అప్లై చేసేటప్పుడు ఏమైనా కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది. సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లెటర్స్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎస్ఐస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వాట్ యు నో, వాట్ యు వాంట్ టు డూ. సో నీకు క్లారిటీ ఉండాలన్నమాట. నీకేం తెలుసో దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలగడం రావాలి. యూజింగ్ గుడ్ లాంగ్వేజ్, good smart skills like using certain applications on the computer and so on, and also to structure it properly. That is the most important thing. So I am stressing this point so much now that I don't want to brag here, but still then 2 years Germany lo masters chesaka, last year 2021 February lo I started working and doing my PhD, and then I was given an opportunity, I was given a job or a task to read all the applications, new applications that are coming from all over the world for studying Masters of Science in Power Engineering. So నేను ఏ మాస్టర్స్ కోర్స్ అయితే చదవడానికి జర్మనీ వెళ్ళానో 2 yearsలో చదివే, అది కంప్లీట్ అయ్యాక నేను జాబ్ చేస్తున్నాను వాళ్ళ యూనివర్సిటీలోనే. ఇప్పుడు కొత్తగా ఆ కోర్స్ చదవడానికే వేరు దేశాల నుంచి అప్లై చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ చదివి వాళ్ళని ఫిల్టర్ అవుట్ చేసే పని నాకు అప్పచెప్పారు. సో అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఆల్ దీస్ అప్లికేషన్స్, all these documents, the essays and letters that students wrote who wants to do higher education.
in Germany in this university. And the impression that I got is that it's not about completely the good grades. It's also about, even if you have just 60% or 70% in some cases, if you know what you know and have a clear discipline to express it properly on paper, and even when you are giving an interview, to express it properly, then you have a higher chance of getting admission or getting a job or getting whatever you are applying for. So yeah, so smart skills as a whole is just very important. And then clear interest. Clear interest is something, it's not like నేను అన్నీ అప్లై చేస్తాను అండ్ ఏదొస్తే అది చదువుతాను అన్న అప్రోచ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ అట్లీస్ట్ హైయర్ స్టడీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు అలాంటి అప్రోచ్ కుదరదు. క్లియర్గా ఏది కావాలో దానికే ప్రిపేర్ అయ్యి దానికే అప్లై చేయాలి, దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి. సో ఇదంతా చేయాలంటే ముందు అసలు మీకు ఏమి ఇంట్రెస్టో అది మీరు తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో దట్ క్లియర్ గోల్ ఎయిమ్ అనేది ఉండాలి. And then I think the most important part in all these 4 points is the last one, eagerness to learn and adapt. You should be willing to learn any new thing, any new method to achieve anything. నేను ఇలానే ఉంటాను, నాకు ఇలాగే ఎగ్జామ్ రాయడం వచ్చు అనుకుంటే ఆ ఎగ్జామ్స్ని పాస్ అవ్వగలుగుతాను కాదు. సో ఐ లెర్న్డ్ హౌ ఐ కెన్ హ్యాండిల్ దీస్ న్యూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్. So what you can start doing now to achieve anything you want. Again, not about just Germany, not about just engineering. You can already, of course, study well and then work on your smart skills, like I said. మీకు ఏం తెలుసో దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలగడం బాగా రావాలి, రిటర్న్గా అయినా మాట్లాడుతున్నప్పుడైనా. And then, yeah, to have the clear goal and know what you are interested in, read a lot about your possible options. I mean, your generation have the biggest resources like never before to explore anything and to know about anything. You have some kind of access to mobile phones or internet or computers. So at least some part of the time that you spend on these devices, spend on knowing what is happening around the world and what you can do. So our awareness of what you can do, what is out there, what are all the possible opportunities is biggest contributor out of all these things. You should know. పలానా యూనివర్సిటీ ఉంది, పలానా ఇది చేయాలి, పలానా జాబ్ ఉంది, పలానా కంపెనీ ఉంది, అక్కడ నేను పని చేయాలనుకుంటున్నాను. ముందు ఆ విషయం తెలియాలి కదా, టు హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్. సో స్టార్ట్ నోయింగ్ దీస్ థింగ్స్, అండ్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ రీడింగ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఈవెన్చువల్లీ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ try to form a clear goal of what you want to do, and then anyone can do it. It's just as simple as that. Yeah, so that is my presentation today, to give you some inputs on how what I went through in last few years to be able to do something that I never thought I can do when I was studying in school. So now I think if you have a few more minutes to spare, then we can, I like to show some photos and videos. I think you will enjoy that. ఇవి జస్ట్ నేను నా ఫోన్లో నేను తీసుకున్న కొన్ని ఫోటోలు అనమాట. థాట్ మేబీ యూ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సీయింగ్ దిస్. సో యా, this is a photo of a cycle stand in near the bus stop, near my first home where I lived. So ఇలాంటివి throughout city, throughout Germany,
నెదర్లాండ్స్ అయితే చాలా ఫేమస్ దీనికి, అందరూ సైకిల్స్ మీదే తిరుగుతుంటారని. అసలు సైకిల్సే ఎక్కువ కనపడుతుంటాయి మనుషుల కన్నా నెదర్లాండ్స్. సో యా, ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ లివింగ్ డే టు డే లైఫ్. సో దే ఆల్ లవ్ టు రైడ్. నాకు ఇప్పుడు ఫోటో అవైలబుల్ లేదు కానీ జస్ట్ వెరీ రీసెంట్లీ, జస్ట్ బిఫోర్ ఐ కేమ్ టు ఇండియా, I was talking with my sister, I think, in a video call. I was at a shop outside, and then there was like 80-90-year-old lady who just came to buy something in the shop on a bicycle. So like out of all the things that they do, like cycling and hiking and walking in general, that keeps them healthier for much longer time. Yeah, this is one of the underground train stations. So yeah, every station has its own design, kind of, which is very interesting again. So here you can see, like, it's U3 is the train number that goes through this line to the destination, and then the next train comes in 4 minutes, and it will come in 4 minutes, and then the next train in 14 minutes and 24 minutes and so on. So like I said, every train comes generally every 10 minutes. This is a photo of one of those underground trains, very old trains image that I showed in my presentation is inside of it. Obviously it is before Corona pandemic. No one was wearing a mask. This is our postman, who also again comes on a bicycle. And also you can see like a lot of greenery everywhere in most of these photos. It is one of the main centers of the city that I live in, Munich. So here, this is the, you can see it in the background, this is one of the most famous churches there. So these are higher actually than this tower. So then there is a rule in this city that no building should be higher than this church. So that is proving to be a problem nowadays, because a lot of people like also here are migrating to cities, and then also they are accepting a lot of international students now. So population has increased and the number of homes are less compared to the population that they have right now. So the rents are too high, and then they can't build another floor to most of the buildings that they have in the city. So that's the problem that now most of the European cities are facing. But it's not like every city has this rule, but particularly for this city, where there are universities, where there are a lot of students within the city, it is a problem. Yeah, it is just in front of that building. It is a very big shopping area, like center of the city, where you can generally see such sites where people just randomly start playing some musical instruments. It's a xylophone. Yeah, this is a photo of Olympic stadiums. 1972 Olympics జరిగాయి Munich లో. That was one of the very biggest or most controversial Olympic games because of some killings that happened due to this Palestine and Israel war at that time. So they preserved all these stadiums. They built all these stadiums. It's a stadium basically that you see, the roof of the stadium. They preserved these stadiums so well. Now they are sports facility that comes under the university. So university lo sports వాళ్ళు ఈ స్టేడియంస్ అని ఇచ్చేసారనమాట. And then there is a park which is called Olympic Park again. Yeah, it's very nice architectural. So ఈ Olympics time lone they actually started running these
underground trains for the first time in the city. So this is a stadium. This is a Olympic tower. Generally ఇలాంటి ఒలింపిక్ విలేజెస్ అవి కట్టినప్పుడు ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ custom that they follow. They build a long tower so that from which you can see the entire area. So it's also built in 1972. Yeah, that is my hand and a snowball that I made. And then for my very first snow day in 2018, I realized that snowflake shape is real. I always thought snowflake shape మనం డ్రా చేసినప్పుడు అది జస్ట్ ప్రెజెంటేషన్ కోసం అలా డ్రా చేస్తారు, నిజంగా అలా ఉండదు అనుకున్నా. బట్ అండ్ దెన్ snow was falling on my hand. It was a glove, my hand glove, and then you can see here that this shape is like very real. Here too. క్రిస్మస్ టైంలో చాలా బాగుంటుంది ఆబ్వియస్లీ బికాజ్ ఇట్స్ ఎ క్రిస్టియన్ కంట్రీ. అండ్ యా, దిస్ ఈజ్ ఇన్ బెర్లిన్, ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ జర్మనీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ది జంక్షన్స్లో లైక్ చిన్న ఖాళీ ఏరియాలు ఏమున్నా కూడా అక్కడ ఇలా చాలా పెద్ద క్రిస్మస్ ట్రీస్ అండ్ క్రిస్మస్ మార్కెట్, ఈ టెంట్లన్నీ కూడా క్రిస్మస్ మార్కెట్ అనమాట. క్రిస్మస్ టైంలోనే దొరికే ఫుడ్ అంటూ ఉంటుంది అక్కడ. అలానే చిన్న హ్యాండీక్రాఫ్ట్ వస్తువులు అవి అమ్ముతూ ఉంటారు. సో 1 నెల రోజుల పాటు జరుగుతుంది అనమాట. వెరీ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది జనరల్ ఎనీ సిటీ ఆర్ ఎనీ విలేజ్ టు క్రిస్మస్ 1 month ముందు నుంచి. Yeah, this is also from there. Yeah, like I told you about the art and history, the interest that they show to preserve them. It is a hand-drawn drawing by Leonardo da Vinci, and there is a art gallery, art museum there, which actually preserves all these things. And then I am a little artist too, so for me it was a big deal when I could see this. And then this is also painted by Leonardo da Vinci. Da Vinci is, I think you know, who painted Mona Lisa, an Italian painter. And then yeah, some snow. This is just in front of my home. One day. సో జనరల్ ఆటమ్ అయ్యాక వింటర్ వస్తుంది కాబట్టి ఆల్ ట్రీస్కి ఈ ఆకులు ఏమన్నావు అనమాట. ఆల్రెడీ అవన్నీ ఆకురాల కాలం అయిపోయాక వింటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. యా, అండ్ వన్ థింగ్ ఈజ్ farmers are considered rich people in Germany because generally farmers ante వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కొన్ని ఎకరాల చాలా పెద్ద ఎకరాలు ఎక్కువ ఎకరాలు పొలం ఉంది, వాళ్ళు బాగా సంపాదిస్తుంటారు అన్నమాట జనరల్గా. సో ఇది నేను హైకింగ్ అని చెప్పాను కదా, బాగా ఆల్ప్స్ పర్వతాల్లో మార్కుడ్ రూట్స్ ఉంటాయి జనరల్గా. అందరూ మెయిన్గా ఏంటంటే ఇక్కడ అడవులు కొండల్లో జంతుజాలం చాలా తక్కువ, చాలా అంటే క్రూర మృగాలు ఏమి ఉండవు. దానివల్ల కూడా ప్రజలు చాలా ఈజీగా ఏ కొండలైనా ఎక్కడానికి అది వీలుగా ఉంటుంది, ఏ ఫారెస్ట్లోకైనా వెళ్ళిపోవడానికి కూడా చాలా వీలుగా ఉంటుంది. సో అలాగే నేను ఒక కొండ ప్రాంతంలో హైకింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో పాటు అక్కడ ఇలా జనరల్ ఈ కొండ ప్రాంతాల్లో గడ్డి భూములన్నీ కూడా చాలా పశువులను చూడడానికి ఉంటుంది. నన్ను అక్కడ మాకు దొరికేవన్నీ ఆవు పాలే, గేదె పాలు కాదు. మేము మామూలుగా ఏ సూపర్ మార్కెట్లో కొనుక్కున్న ఆవు పాలే దొరుకుతాయి.
ఇవి కొన్ని ఫొటోస్, వీడియోలు కూడా కొన్ని ఉండాలి. నేను ఒక స్టూడెంట్ హాస్టల్లో ఉండేదాన్ని. అది ఒలింపిక్స్ టైంలో ప్లేయర్స్ ఉండడానికి కట్టిన ప్లేస్ అన్నమాట. ఆ వెనకాల కనబడుతున్న బిల్డింగ్లు అవన్నీ కూడా 71లో ఒలింపిక్స్ జరిగినప్పుడు అక్కడ ఆ ఒలింపిక్స్ ఆడడానికి వచ్చిన ప్లేయర్స్ అన్నీ ఉండడానికి కట్టిన బిల్డింగ్లు ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా స్టూడెంట్ హాస్టల్స్లుగా మార్చేశారు. సో అక్కడ నేను కొన్ని నెలల పాటు నాకు అక్కడ అకామిడేషన్ దొరికింది. అక్కడ చుట్టుపక్కల ఆ బిల్డింగ్ల మధ్యలో అంతా కూడా ఇలా పార్క్, ఇది ఆటమ్ టైమ్, అంటే ఆకురాల కాలం, సో ఆకులు రాలుతూ ఉన్న టైంలో అనమాట. నేను అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను. It is a very long video. About 13 minutes. నేను మధ్యలో ఇవన్నీ కూడా ఆ టైంలో కట్టినవే, బట్ స్టిల్ వాడుతున్నారు కాబట్టి చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తారనమాట. సో ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్తేనే ఇందాక చూపించిన స్టేడియంస్ అవన్నీ కూడా వస్తాయి. అవన్నీ ఒకే ఆవరణలో. జనరల్ ఒలింపిక్ గ్రామం అని కడతారు కదా, ఒలింపిక్ విలేజ్. అవన్నీ కూడా స్పోర్ట్స్, బ్యాడ్మింటన్ ఆడే ఫెసిలిటీలు అవన్నీ. సేమ్ ఇదే సేమ్ అదే ప్లేస్ వింటర్లో. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు ఆటంలో చూసిన సేమ్ ప్లేస్ అనమాట. ఆకులన్నీ రాలిపోయాక మంచు పడింది. ఆ వెనక బిల్డింగ్ చూస్తే సేమ్ బిల్డింగ్, అదే సేమ్ అదే దారిలో నడుచుకుంటూ అదే వీడియో తీయడానికి ట్రై చేశాను. వింటర్ స్నోలో నడవడానికి విడిగా షూస్ ఉంటాయి, అవి కొనుక్కోవాలి. అలానే వేరే జాకెట్లు ఉంటాయి వింటర్ స్నో ఆపడానికి, చలి ఆపడానికి. పర్టికులర్గా నడిచే దారుల్లో మాత్రం ఒక రకమైన రాళ్లతో చప్టాలు వేస్తుంటారు. సో వాటి మీద మంచు త్వరగా కరిగిపోతుంది అనమాట. రోడ్డు మెటీరియల్ కూడా కొన్ని చోట్ల అవి చాలా దృష్టి పెట్టి ఆ రకమైన రాళ్ళు, ఆ రకమైన ఫినిష్ చేస్తారు. ఇది త్వరగా కరిగిపోతేనే కార్లు అవి యాక్సిడెంట్లు అవ్వకుండా వెళ్తాయి. సో కార్లు కానీ బైసికల్స్ కానీ ఏమైనా కూడా వింటర్ టైర్లు, సమ్మర్ టైర్లు అని ఉంటాయి. టైర్లు మార్చుకుంటూ ఉండాలి 6 నెలలకోసారి ఖచ్చితంగా షాప్కి వెళ్ళి. ఏదైనా ఇంట్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటున్నామంటే ముందు ఆ డోర్ ముందు ఆ ఇంటి ముందు పడిన స్నో ప్రతిరోజు పొద్దున్నే వాళ్ళ బాధ్యతగా దాన్ని క్లీన్ చేయాలి. లేకపోతే కేసేస్తారు మీ మీద ఎవరైనా జారి పడితే. ప్రతి ఇంటి ముందు ఉన్నది క్లీన్ చేసుకోవడం వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న వాళ్ళకి. అలాగే మామూలుగా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వచ్చి క్లీన్ చేసే వెహికల్స్ కూడా ఉంటాయి. దాంతోపాటు అది చిన్న బిట్ ఎక్కడ ఉండాలి. నిలువుగా వచ్చింది వీడియో, నిలువుగా తీశాను. చాలా చిన్న బిట్ ఇది. అలా స్నో క్లియర్ చేసే వెహికల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ ఇబ్బందులు వింటర్లో బతకడానికి. స్నో చూసి ఫోటో తీసుకోవడానికి ఎంత బాగుంటుందో బతకడానికి అంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. స్లో మోషన్ వీడియో.
నేను మా యూనివర్సిటీ ఫోటోలు కూడా కొన్ని చూపిద్దాం అనుకున్నాను. క్లాస్ రూము కొంచెం పెద్ద క్లాస్ రూము. సో జనరల్గా ప్రతి బెంచ్ కూడా ఎత్తులో ఉంటుంది. ఇలాంటిది ఇండియాలో కూడా చాలా యూనివర్సిటీలో ఇలా ఉంటుంది. అలాగే ప్రొజెక్టర్ స్క్రీను అయితే బోర్డులేమో పైకి కిందకి మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట, గ్రీన్ బోర్డులో. ఈ పై బోర్డు మీద రాసేగానే ఆ బోర్డు పైకి జరిపేస్తాడు ఆయన. తర్వాత కింద బోర్డు మీద కూడా రాసుకోవడం అనుకుంటాం. అలా 3-4 బోర్డులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇది కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ది. అంటే నేను కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ కాదు, కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఇది పీరియాడిక్ టేబుల్. 10th క్లాస్ పిల్లలకి ఆల్రెడీ తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నాను. So this is a periodic table. They actually made this on a wall, very big wall. So each element has its like natural element in a test tube or in a flask or in some form. So here like lithium you can see in this test tube. There is a sodium, magnesium which is a kind of solid, so it is outside. Yeah, I thought it will be interesting for you to see something like this. It's a library in mechanical engineering department, which I was part of. ఇక్కడంతా చదువుకునే ఏరియా అనమాట. దాన్ని ఇలా మెట్లెక్కి పైకి వెళ్తే పైన అంతా కూడా. మా యూనివర్సిటీ మెయిన్ క్యాంపస్, ఓల్డ్ క్యాంపస్ ముందు ఉండే విగ్రహం జార్జ్ సైమన్ ఓమ్స్లా ఆల్రెడీ నేర్చుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది. ఓమ్స్లా కనబడిన అతని పేరు ఓమ్ స్టాచ్యూ అది. సో యా, హియర్ I have to say like most of the streets names are again like here based on people, famous people. So అలాగా ఐన్స్టీన్ స్ట్రీట్, కార్ల్ ఫాన్ లిండా స్ట్రీట్, వీళ్ళందరూ సైంటిస్టులు అనమాట. మార్క్స్ ప్లాంక్ స్ట్రీట్, ఆ టైప్లో యూనివర్సిటీకి వెళ్ళే దారిలో ఉండే చాలా స్ట్రీట్స్ కి సైంటిస్ట్ నేమ్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళు చాలా గౌరవిస్తారు సైంటిస్టులని. ఇది ఒక యూనివర్సిటీ బిల్డింగే. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇలాగా నడుస్తుంటే సమ్ ఎగ్జిబిట్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఇది రియల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మేడ్ బై ఎ కంపెనీ కాల్డ్ లుఫ్ట్వాఫ్ఫే. సెకండ్ వరల్డ్ వార్ గురించి చదువుకున్నప్పుడు బాగా చదువుకుంటారు దీని గురించి మీరు. యూనివర్సిటీలోనే ఆటమ్ టైంలో చాలా అందంగా ఉంటుంది. మా సైకిల్స్ పార్కింగ్ ఎక్కడ పడితే అక్కడే. ఇది వెరీ ఫేమస్ థింగ్ మా యూనివర్సిటీలో ఉన్నది. ఇన్ఫర్మేటిక్స్ బిల్డింగ్లో అంటే మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్ డిపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్లో అలాగే చుట్టూ బిల్డింగ్ అనమాట. మధ్యలో ఇలా ఖాళీ ఏరియా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ అది కూర్చోడానికి. కొన్నేళ్ల క్రితం వీళ్ళు జైంట్ స్లైడర్లు పెట్టారు, 2 జారేబల్లలు. ఫ్రమ్ 3rd ఫ్లోర్ నుంచి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోకి దిగేలాగా. సో దే వాంటెడ్ టు హ్యావ్ దిస్ యాజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్రియేషన్. ఒక రకమైన స్పోర్ట్ ఏదైనా ఉండాలి పని చేస్తున్నప్పుడు, రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు అనే ఉద్దేశంతో ఇది కట్టారనమాట. ఇంత చిన్నవా. ఇది మా యూనివర్సిటీ దగ్గర యూనివర్సిటీ రైల్వే స్టేషన్. ఇది మేము సెంటర్ ఆఫ్ సిటీ నుంచి, నేను ఉండే ప్లేస్ నుంచి ఇలా అండర్ గ్రౌండ్ ట్రైన్ ఎక్కి ఇక్కడికి వస్తాను. అయితే ఇక్కడ ఈ స్టేషన్, ప్రతి స్టేషన్కి ఒక్కొక్క డిజైన్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. ఇక్కడ ఇలాగ పెద్ద పెద్ద బోర్డులు ఉన్నాయి చూడండి, మొత్తం స్టేషన్ అంతా అటు ఇటు కూడా, ట్రైన్ వెనకాల కూడా. ఈచ్ బోర్డ్ belongs to one scientist, like Rudolf Diesel, who invented a diesel engine. He is a German scientist.
He was a German scientist. And yeah, like that Albert Einstein quote ఇది ఇక్కడ. Albert Einstein was a German too. And yeah, so ఒక్కొక్కటి వాళ్ళు ఇచ్చిన కోట్ కానీ వాళ్ళు కనిపెట్టిన థీరం యొక్క తాలూకు ఇమేజ్ కానీ వాటిలో ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలా జూమ్ చేస్తే for example here. అక్కడితో అది ముగిసింది ఫోటో గ్యాలరీ చూపించడం. సో ఐ వాంట్ టు ఎండ్ దిస్ టాక్ బై సేయింగ్ దట్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ద గ్రేడ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ట్రైంగ్ టు find problems that we have. So problem solve చేయగలిగే ఇంట్రెస్ట్, దానికి సాల్వ్ చేయగలిగే శక్తి చదువుకుంటూ వస్తుంది. అదొకటే మెయిన్ గోల్ చదువుకోవడానికి. ఆ రకం మెంటాలిటీ అలవాటు చేసుకోవాలి. ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే అది మనకు సంబంధించింది కాదు, ఆ ప్రాబ్లం వేరే ఎవరైనా వచ్చి సాల్వ్ చేస్తారనుకోకుండా ఎంత చిన్నదైనా కూడా మనం ఏమైనా సాల్వ్ చేయగలమా. ప్రాబ్లం అంటే లెక్కల ప్రాబ్లం బోర్డు మీద పేపర్ మీద మాత్రమే కాదు, ఆఫ్ కోర్స్ అవి చేయాలి. మామూలుగా లైఫ్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా దాన్ని ఏమైనా ఫిక్స్ చేయగలమా, అది ఏదైనా సైంటిఫిక్ సొల్యూషన్ ఉందా, దీన్ని ఏదైనా ఈజీగా వాడగలిగేలా చేయగలమా ఏదైనా ఒక వస్తువుని అన్నది ఆలోచించడమే చదువు యొక్క మెయిన్ రిజల్ట్. ఆ రకమైన యాటిట్యూడ్ నేను వేరే దేశాల స్టూడెంట్స్లో ఎక్కువ చూశాను ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కన్నా. ఇండియాని తక్కువ చేయడమే కాదు ఇదంతా. నేను ఇక్కడ చదువుకున్న దాన్నే, నాకు వాళ్ళు ఈ అమ్మాయికి బాగానే నాలెడ్జ్ ఉంది అనుకుని నాకు ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తున్నారు. మనమేం తక్కువ కాదు, కానీ ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్ట్, మనకున్న స్కిల్ సెట్కి మనం చేస్తున్నది చేయగలుగుతుంది చాలా తక్కువ. దాన్ని మార్చుకోవాలి. అలా మార్చుకోవడం పూర్తిగా మీ చేతిలో ఉంటుంది. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మన కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఏది కూడా మనం ఏదైనా పని చేయడానికి అడ్డుపడదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.